हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बादल सर क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट कर जाऊँ कौन ना अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर द्वितीय अध्याय उद्बोधन समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। पूर्व चैनल जो मैंने भी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं पाखे बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दिंतु। ताद्वारा कौन हम ना जितेबाला मु भिडियोटी अपलोड करी तुम निकट में सर्वप्रथम नोटिफिकेशन टी पहुँच बुझे। सो डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। देख एक नंबर क्वेश्चन कौच आस कथबार्ता हेबा करे कहला कहा किरणर स्पर्श पद्म फूल फुटी थाए। उत्तर कहीं ना सूर्य किरणर स्पर्श पद्म फूल फुटी थाए। ख नंबर क्वेश्चन उद्बोधन कवितार महुमाछी विषय कवि कौन कहते। उद्बोधन कवितार महुमाछी विषय कवि कौन कहते। उत्तर लिख ना उद्बोधन कवितार कवि महुमाछी विषय कहते कि जे मधु संचय करिवार अभिलाष कि महुमाछी प्रभात हेबा मात्रे के बहु दूरवन पर्वत को उड़ी जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ग नंबर क्वेश्चन जीवा पिंपुड़ी ठारू आमर कौन शिखिबार अछि ना पिंपुड़ी ठारू आमर श्रमशीलता और संचय मनोवृत्ति शिखिबार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा घ नंबर क्वेश्चन जीवा जातिर उन्नति साधन पई कवि कौन कहछंती। जातिर उन्नति साधन पई कवि कौन कहछंती। उत्तर लिखिबो ना जातिर उन्नति साधन पई कवि आलस्य को वर्जन करने सहित मातृभाषार उन्नति साधन करने को कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा उ नंबर क्वेश्चन जीवा मातृभाषा पोथी छुईबा को करे अन्य क्यों जाति लज्जाबोध करे क्यों मानक लक्ष्य करिया कह ना मातृभाषा पोथी छुईबा को करे अन्य क्यों जाति लज्जाबोध करे यह मातृभाषा प्रति उदासीन रहुतिबा ओडिया जाति को लक्ष्य करी कह। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 2 नंबर क्वेश्चन आस 2 बा 3टी वाक्य तल प्रश्न उत्तर लिखिबा। करे कहूची सोई रहिथिबा सिंह की असुविधा हो करे ना सोई रहिथिबा सिंह पाटी रे आपे आप आहार पशि जाय नै तेणु से उपवास रहिते। ख नंबर क्वेश्चन निज ठारू अधिक बलशाली जंतु मानकु मनीष आयत्त करि पारिछि एहार कारण कोन ना निज ठारू अधिक बलशाली जंतु मानकु मनीष आयत्त करि पारिछि एहार कारण होउची मनीषर कौशल ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मनीषर उन्नत सहित भाषार कि संपर्क रही ना मनीषर उन्नति सहित भाषार नानाविध संपर्क रही कारण भाषा ज्ञान द्वारा मनीष कुशली हुए और सहजरे अन्य को आयत्त करें। घ नंबर क्वेश्चन जीवा कौन पाई आमे हृदय रे उच्च अभिलाष पोषण करबा कौन पाई। उत्तर लिखिबो कि निज मातृभाषार उन्नति पाई आमे आम हृदय रे उच्च अभिलाष पोषण करबा एहा द्वारा आमे मध्य उच्च स्थान लाभ करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 9 नंबर क्वेश्चन कवि देशवासी को की आह्वान देइछन्ते ना मातृभाषार उन्नति करिबा सहित शुभकर्म पथरे अग्रसर हेबाकू कवि देशवासी को आह्वान देइछन्ते एथिपाई आलस्य परायणता परिहार करिबाकू से प्रेरणा देइछन्ते। 3 नंबर क्वेश्चन जीवा तुमको भल लागुथिबा पदगुडी को आवृत्ति करी सांग मानकू सुना कर लिखि तुम मन इच्छा तुम मन को जो भल लगुच बही देखी लिखिपर ना लिखिपर। सुप्त सिंह मुखे नपसे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार ना जाभाषा दुर्बल से निश्चय अधम कहीं एब आने प्रतियोगक्षम उच्च होगापाई कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा एतक एवं आसवा 4 नंबर क्वेश्चन आस तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर 100 ରୁ 120 शब्द मध्य लिखा। देख कहूँ कौन करे कहला कि जीवन को सफल करने कवि देशवासी को की परामर्श प्रदान करिसेंती ना उद्बोधन कविताटी स्वभाव कवि गंगाधर एक अनवद्य सारस्वत सृष्टि एथिरे कवि देशवासी को शुभ पथरे यात्रा करने एवं जीवन को एक सफल करने उद्बुद्ध करिसेंती। आलस्य बुड़ी रही एवं आमोद उल्लास और विलास मजी रही कौन जाति केबे हेले उन्नति साधन करि परिबो नाही। सकाळ हेले प्राणी और उद्भिद जगत नूतन कर्म प्रेरणा सज्जीवित हो उठे। रवि किरण में झलसी उठे पद्मपाखुड़ा आखि मेली चाहे विहंगम दल आहार अन्वेषण दूर को उड़ी जाती महुमाछी मधु संचय लगी पड़े एवं सामान्य पिंपुड़ी श्रम शिकार कर खाद्य कणा संग्रह लगी पड़े। महाबलशील सिंह जदि शोई रहे ताले शिकार छाए छाए आस्ता पाटे बस जाए ना तेणु आलस्य वर्जन कर कर्मप्रवण हो उठा एकांत आवश्यक। आउ सारा जीवजगत उपरे आधिपत्य विस्तार करने को हेले कौशल हासिल करने को पड़ता है। ज्ञान प्रशस्त करे कौशल अर्जन मार्ग एवं ज्ञान लाभ पाई आवश्यक पड़े भाषा।
ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ଜାତି ଅଧମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ତା ପାଇଁ ହୋଇ ଉଠିବ ସ୍ୱପ୍ନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖି ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ନକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆମର ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆମେ ତମର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ ତାହାର କାରଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି କଲେ ଆମେ ଆମ ଯୋଗ୍ୟତାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବା। ଆମେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହେବାକୁ ହେଲେ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ଓ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷାର ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶ ବା ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା, ଏସବୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କବି ଆମକୁ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭକର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କବିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଲେଖିବ କି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏକ ଭାବ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଏଥିରେ କବି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବାଘ, ସିଂହ ଓ ହାତୀ ପ୍ରଭୃତି ମହାବଳଶାଳୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥାଏ ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ଏହି କୌଶଳ ଜ୍ଞାନ ଲାଭରୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ଉପଲବ୍ଧ। ଯେଉଁ ଭାଷା ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସେଥିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସେତେ ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ଜାତି ଅଧମ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ଜାତି ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଧେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଦୁର୍ବଳ ଭାଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣକୁ ନୀଚ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ରାଜସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଦୁର୍ବଳ ଭାଷାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ଅଧିକ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଆମେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅମଳର ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାତିର କଥା ନେଇପାରୁ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅମଳରେ ବଙ୍ଗଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରାଜସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ କବି ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ, ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ଜାତି ହୀନମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାଷା ଓ ଜାତି ବଡ଼ିମାର ମ୍ଳାନ ଘଟିବ। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର ଯିବା। ଏହି କବିତାର ନାମ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖାଯିବାର କି ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି ନା, ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ କୃତି। ଏଥିରେ କବି ଦେଶ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଯୁଗୋଚିତ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଆଳସ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ନୂତନ ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରେରଣା ନେଇ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଜାଗି ଉଠନ୍ତି। ପୁଷ୍ପରିଣୀରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ହସି ଉଠେ। ବିହଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ଆହାର ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିପଡ଼େ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପିପିଲିକାଟି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଦାନା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅହରହ ଘୂରି ବୁଲେ। ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଲେ ତା ମୁଖରେ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଆହାର ପଶିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଳସ୍ୟ ଜର୍ଜର ନ ହେବା ପାଇଁ କବି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏକ କାଳଜୟୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ବାଣୀ। ଜ୍ଞାନ ବଳରେ କୌଶଳ ହାସଲ କରି ମାନବ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ନିଜର ରାଜପଣ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥାଏ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ କବି ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ। ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ଜାତି ଏକ ଅଧମ ଜାତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ।
ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମାତୃଭାଷାର ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତି, ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶ ଓ ଜାତିର କଳଙ୍କ। ନିଜର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ନିମ୍ନମତେ ଉଦ୍ବୋଧନର ଝଲକ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନ କରି ଆମର ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସହ୍ୟ ପରିବେଶ ହୋଇଉଠୁ। ସେମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ମୂଳରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା ଓ ସେହି ଭାଷା ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନଲାଭ ତଥା ବହୁଦର୍ଶିତା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ କବି ଯଥାର୍ଥରେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଏହି କବିତାର ନାମ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖାଯିବାର ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ଆସ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। କରେ କହିଲା ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନପସେ ଆହାର, ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ କହିଲା ସୁପ୍ତ ସିଂହ ଗୋଟେ ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚିତ ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଶ୍ରମ ଶୀତଳତାର ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଏକ ନବଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାଣୀ ସକଳ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠେ ଏବଂ ପକ୍ଷୀକୂଳ କଳକାକଳି କରି ଆହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସରେ ଦୂରବଣ ପର୍ବତକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଆଳସ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଜୀବନ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ଯଦି ଶିକାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନ କରି କେବଳ ଶୋଇ ରହେ, ତାହେଲେ ତା ମୁହଁରେ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଆହାର ଆସି ପଶିଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟକଣା ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦାନାରେ ତାର ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଖ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲା, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚିତ ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ନିମିତ୍ତ କବି ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମାନବ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁପଣ ଜାହିର କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ, ସେହି ଜାତି ଅଧମ ବୋଲି ବିବେଚିତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କର ରାଜଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତ, ସେ ଜାତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମ୍ମାନିତ। ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ ଜାତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଓ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଗ କହୁଛି, ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମ ହେବେ ଜୀବନ ସଫଳ। ତେଣୁ ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ ... ସଫଳ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚିତ ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆଣିତ। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ଶୁଭ କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ କବି ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ କର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭ କର୍ମଟି ହେଉଛି ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ମୁଖକୁ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦୀପ୍ତ କରିବା। ଏହି ମହତ୍ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ତଥା ଶୁଭ ପଥରେ ଗମନ କଲେ ବିଭୁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଆସ କବିତାର କେତେକ ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। କରେ କହିଲା, ଯାଭାଷା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା କ'ଣ ପଦଟାକୁ ପୂରଣ କରିବ, ଅଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତା ପୂରଣ କରିବ। କ'ଣ ହେବ ନା, କାହିଁ ତାର ରାଜଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 7 ନମ୍ବର, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାଡ଼ି ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଏଇଟା ଖ ଅଛି ବା ତାର ଡ୍ୟାସ୍ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର, ନା ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର, ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାଡ଼ି ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଧାଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରି କବିତାଂଶ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ରେ ଦେହେ ଅଛି ବଳ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ। ଏଇଟା ହେବ, କୌଶଳଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା, ଜନମି ନ ପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା। ଜନମି ନ ପାରେ
ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା। ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ସିନା ଦମିଯିବ ଗଣ, ମାନବ କରଇ ବିଶ୍ୱରାଜପଣ। ମାନବ କରଇ ବିଶ୍ୱରାଜପଣ ଏଇଟା ହବ। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ, କାହିଁ ଅବ ଅନେ ପ୍ରତିଯୋଗେ କ୍ଷମ। ଜେନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ, ନୁହଁ କି ସିଏ ପଶୁର ସମାନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆସ ସମାନ ହବ। ତେଣୁ ଏତିକି ଏଇଟା ଏମିତି ଗାଁଟା ଦେଲି, ତୁମେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ସିଧା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କହିଲା ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପଟିକୁ ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ମୌନ, ମୌନର କ'ଣ ହବ? ମୌନ। ନ୍ୟୁନ, ନ୍ୟୁନ। ଦୁଆରର ଦ୍ୱାର, ଜନମୀର ଜନ୍ମୀ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 9 ନମ୍ବର। ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ୍ୟରେ କିପରି ଲେଖିବା? ପ୍ରକାଶଟା କ'ଣ? ପରକାଶ। କୌଶଳଟା ହେଉଛି କୌଶଳ। ଦୁର୍ବଳଟା ହେଉଛି ଦୁରୁବଳ। ମୂର୍ଚ୍ଛନାଟା ହେଉଛି ମୁରୁଛନା। ପର୍ବତଟା ହେଉଛି ପର୍ବତ। ତାପରେ ଯିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖିବା। ଭଜନ, ଭୋଜନ, ପୂଜନ, ରାଜନ। ଅଲଗା କ'ଣ ହବ? ରାଜନ। ତାପରେ କହିଲା ଟାଣପଣ, ରାଜପଣ, ଷୋଳପଣ, ବଡ଼ପଣ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଷୋଳପଣ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଉଚ୍ଚଭାଷୀ, ସ୍ପଷ୍ଟଭାଷୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଯେଉଁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ଆସ ତଳଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସୁପ୍ତର ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ, ଦୁର୍ବଳର ସବଳ, କ୍ଷମର ଅକ୍ଷମ, ନୀଚ ଉଚ୍ଚ, ଆଶା ନିରାଶା, ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଆସ ତଳଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କମଳର କ'ଣ? ପଦ୍ମ ବା ଉତ୍ପଳ। ପକ୍ଷୀର ହେଉଛି ବିହଙ୍ଗ ବା ଖଗ। ସିଂହର ହେଉଛି କେଶରୀ ବା ପଶୁରାଜ। ଚକ୍ଷୁର ହେଉଛି ନେତ୍ରନୟନ, ମଣିଷର ହେଉଛି ମାନବ ନର। ତାପରେ ଯିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆସ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। କରର କ'ଣ? କିରଣ। ପୁରର ନଗର, କରର ହାତ। ଏবার କର କର। କର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ କିରଣ, କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାତ। ପୁର ପୁର ହେଉଛି ପୁର ଅର୍ଥ ନଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାର ପୁର ହେଉଛି ପିଠାର ପୁର। ତାପରେ ଆସିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କହିଲା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଡ୍ୟାସ୍ ଲୋକେ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍, ନା ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ଲୋକେ ତାକୁ ନିଚ ଗଣି, ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। କ୍ଲିୟର। ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଜାଭାଷେ ଡ୍ୟାସ୍ ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧମ, ନା ଜାଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ, କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗେ କ୍ଷମ। ଜାଭାଷା ଦୁର୍ବଳା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ, କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗେ କ୍ଷମ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କାହିଁ ତାର ରାଜ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ। ଏଠାରେ ରାଜଦୁଆର ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ରାଜା ବସାଉଥିବା ଦରବାର। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ରାଜା ବସାଉଥିବା ଦରବାର। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ସିନା ବିନା ପ୍ରହାର ଜୁହାର, ବଦନ ସପନ ଦିନ ହୀନ ଆହାର ବିହାର। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାଡ଼ିରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନା ପର ଉପକାର ବଡ଼ପଣ ସିନା, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନୁହେଁ ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା। ସଦାକର ପାପ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରହାର, ଅଧର୍ମକୁ କର ଦୂରରୁ ଜୁହାର। ବନ୍ଧୁ ପାଖେ ଶୋଭା ସାହାସ୍ୟ ବଦନ, ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ ଅଯଥା ସପନ। ଅଭାବର କଷ୍ଟ ଜାଣେ ଏକାଦିନ, କୃପଣ ଅଟଇ ଜଗତରେ ହୀନ। ଶକତି ଯୋଗାଏ ସୁଷମ ଆହାର, ସାଧୁ ସଦା କରେ ସତ୍ୟରେ ବିହାର। କ୍ଲିୟର। ସତର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କହିଲା ମାତୃଭାଷା ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ। ଏହା କହିବା ମୂଳରେ କବିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛିବା। ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ନିନ୍ଦା କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ନା ଖୋସାମତ କରିବା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ନିନ୍ଦା କରିବା। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନିନ୍ଦା କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ଇ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ, ଏଇଟା କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କହୁଛି ମାତୃଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କବି ଲିଖିତ କବିତା ପଢ଼ି ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। କହିଲା ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଦେଶୀ ଜିନିଷରେ ନାହିଁ ଆଦର। ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ନାନା ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧେ ଗୀତ କରିବୁ ରଚନା, ତୋହ ଯୋଗେ ହେଉ ମାତୃଭାଷା ବିଭୂଷଣା। ଘୋଷିବ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର, ଗାଇବେ ଉତ୍କଳ ଦେଶବାସୀ ନାରୀ ନର। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା, ଯାହୃଦେ ଜନ୍ମବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣରେ ଗଣିବା, ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର।
ଘରେ କହୁଛି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତାରୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପା ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବୃତ୍ତି କର ଓ କବି ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖ। ସୂଚନା ଦେଇଦେଇଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତାର ପଦ। କବିତା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଲେଖିବ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭକୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ଯେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭ କୃପା ବିନ୍ଦୁ। ସେମିତି ମଧୁମୟର ବିଶ୍ୱ ଦେଖେ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଦେଖେ ମଧୁମୟ ମଧୁର ଝରଣା କରିବ ହରଣ ତୋ ପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ। ତମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ସେହୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ମ ଯେ ଯେଉଁ ଜନ କରମ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ ବଂଶ ପ୍ରୟୋଜନ ନିଚ ହୋଇ କର ଯେବେ ଉତ୍ତମ କରମ ତା ଚରଣେ ଉଚ୍ଚ ସେବା ସଂସାର ଧର୍ମ। ତାପରେ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ ଯେମିତିକି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲେ ଉତ୍କଳର ସାରସ୍ୱତ ଆକାଶରେ ଏକ ଅମ୍ଳାନ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ନାମକ ଗ୍ରାମରେ 1862 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସେବତୀ ଦେବୀ। ଗରିବ ଭୁଲିଆ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ମହାନ ପ୍ରତିଭା ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କର ପଥରୋଧ କରିପାରିନଥିଲା। ସେ ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାରୀ କରିଥିଲେ। ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କୀଚକବଧ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଉତ୍କଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଘରେ କହୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ନା ପ୍ରିୟ ରମେଶ ଏଇଟା ଡେଟଲେସ୍ ପକାଇବ ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାରିଖ ପକାଇବ। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମଉସା ମାଉସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବ। ଟୁନା ଓ ମୁନିକୁ ମୋର ସ୍ନେହାଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା। ଗତକାଲି ତୁମର ପତ୍ର ପାଇ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତାରେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଦକ୍ଷତା ମୋତେ ଅଭିଭୂତ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ରମେଶ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ମାତୃଭାଷା। ଆମେ ଏହି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନର ଭାବନାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଉ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଭଳି ଭାଷା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏସବୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରମୁଖ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦାନ କଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଆଦି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବଳ ବୁଝିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବ ଯେ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ଭାଷାରେ ତୁମର ସଫଳତା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବଧାଇ ଜଣାଉଛି। ତୁମେ ସେଠାରେ ଭଲରେ ଥିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତା ଛୁଟିରେ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଗୁରୁଚରଣ। ଏ ଠିକଣା ଦେଇଦେବ ପ୍ରେରକ ଏଠି ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଠିକଣା ଲେଖିଦେଲା ପରେ ସରିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।